اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم سلم علیہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے خوبصورت آپ کی جو ایمان افروز اور دنیا آخرت کی فکر کی باتیں ہیں وہ بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے والے کو عمل کرنے والا بنائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت 3 لوگوں کی مشتاق ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ، یسار جو تھے آپ کے یعنی صحابی تھے، عامر بن یسار بن عامر، اور تیسرے سلمان فارسی، یاسر بن عماد بن یاسر، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، عماد بن یاسر اور حضرت سلمان فارسی۔ علی کرم اللہ وجہ جو ہیں یہ کسوٹی ایمان کی، مومن سے آپ نے فرمایا اگر کتنا میں اس پر سختی کروں نا، مومن مجھ سے محبت ہی کرے گا، اور منافق جو ہے وہ بغض ہی رکھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں علی کرم اللہ وجہ سے محبت کرنے والا بنائے، دنیا و آخرت میں اسی حالت میں ہمیں اٹھائے۔ ان کے اقوال پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا نماز ہر پرہیزگار کے لیے واسط تقرب ہے، اور حج ہر ضعیف و توانا کا اس کا جہاد ہے۔ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ عورت کا جہاد شوہر سے حسن معاشرت ہے، یعنی اس کو بھی جہاد سے محروم نہیں رکھا، اور وہ اپنے گھر والے سے اچھا سلوک کرتی ہے تو سمجھو وہ جہاد کرتی ہے۔ میں صدقہ کے ذریعے روزی طلب کرو، کیا مطلب یہ کہ صدقہ دو تاکہ تمہارا رزق بڑھے تمہیں، بلکہ ایک مقام پر آپ نے فرمایا کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو آدمی کا آخری دینار یا آخری پیسہ اس کے پاس ہے وہ بھی دے دے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے خزانے کھول دیتا ہے۔ جسے عوض کے ملنے کا یقین ہو وہ عطیہ دینے میں دریا دلی دکھاتا ہے، یعنی اگر اسے یقین ہو کہ کل مجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی آخرت میں اس کا عوض دینا ہے تو وہ دینے میں دیر نہیں کرتا، فٹافٹ دیتا ہے۔ جتنا خرچ ہو اتنی ہی امداد ملتی ہے، جتنا دیتے جاؤ گے اتنا پیچھے سے آتا جائے گا، دینا بند کر دو گے پیچھے سے بھی بند ہو جائے گا۔ جو میانہ روی اختیار کرتا ہے وہ محتاج نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں افسوسوں کے لیے یہی حکم فرمایا، میانہ روی اختیار کرنے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی چادر ہے یعنی مفہوم ہے اتنے پاؤں پھیلانے چاہیے کہ کل کسی قسم کی پریشانی کا آدمی باعث نہ بنے۔ متعلقین کی دو قسموں میں سے ایک قسم کی آسودگی ہے۔ متعلقین کی کمی 2 قسموں سے ایک قسم کی آسودگی ہے۔ میل محبت پیدا کرنا عقل کا نصف حصہ ہے، اور غم آدھا بڑھاپا ہے۔ ایسے خم خواہ غمگین رہنا، موقع کی مناسبت سے جیسے اللہ تعالیٰ نے دیے صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ مصیبت کے اندازہ پر اللہ سبحانہ کی طرف سے صبر کی ہمت حاصل ہوتی ہے۔ جو شخص مصیبت کے وقت ران پر ہاتھ مارے اس کا عمل اکارت جاتا ہے۔ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جنہیں روزوں کا ثمرہ بھوک پیاس کے علاوہ کچھ نہیں۔ بہت سے عابد شب زندہ دار ایسے ہیں
यानी रातों को इबादत करने वाले, जिन्हें इबादत के नतीजे में जागने और ज़हमत उठाने के सिवा कुछ हासिल नहीं। ज़ीरक को दाना लोगों का सोना और रोज़ा ना रखना भी काबिल इस्ताइश होता है। जो अल्लाह के बंदे होते हैं अगर सोए रहे हो वो भी उनकी इबादत है, रोज़ा ना भी रखें तब भी काबिल इस्ताइश है। सदका से अपने ईमान की निगहदाश्त और ज़कात से अपने माल की हिफाजत करो। दुआ से मुसीबतों अब्तला की लहरों को दूर करो। कमील आपके बहुत करीबी यानी मोहब्बत करने वाले थे, असहाब में से थे। हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने, कमील कहते हैं कि मेरा हाथ पकड़ा और कब्रिस्तान की तरफ ले चले। जब वो वादी से बाहर निकले तो एक लंबी आह भरी, फिर फरमाया ए कमील, ये दिल असरारो हुक्म के ज़रूफ हैं, इनमें सबसे बेहतर वो है जो ज़्यादा निगहदाश्त करने वाला हो, लिहाजा जो मैं तुम्हें बताऊं उसे याद रखना। कैसी खूबसूरत नसीहत। देखो 3 किस्म के लोग होते हैं, एक आलम रब्बानी, दूसरा मुतअल्लम के जो नजात की राह पर बरकरार रहे, और तीसरा अवामुन्नास का वो पस्त ग्रोह है कि जो हर पुकारने वाले के पीछे हो लेता है और हवा के रुख पर मुड़ जाता है। उन्होंने नूर इल्म से कस्बे ज़िया किया, ना किसी मजबूत सहारे की पनाह ली। कमील याद रख कि इल्म माल से बेहतर है, क्योंकि इल्म तुम्हारी निगहदाश्त करता है और माल की तुम्हें हिफाजत करनी पड़ती है, और माल खर्च करने से घटता है लेकिन इल्म सर्फ करने से बढ़ता है, और माल और दौलत के नताइज और असरात माल के फना होने से फना हो जाते हैं। कमील अमल की शनासाई एक देन है कि जिसकी इक्तदा की जाती है, उससे इंसान अपनी ज़िंदगी में दूसरों से अपनी अतात मनवाता है, मानने के बाद नेक नामी हासिल करता है। याद रखो इल्म हाकम होता है और माल महकूम होता है। सुभान अल्लाह। कमील माल इकट्ठा करने वाले ज़िंदा होने के बावजूद मुर्दा होते हैं, और इल्म हासिल करने वाले रहती दुनिया तक बाकी रहते हैं। बेशक उनके अजसाम नज़रों से ओझल हो जाते हैं, मगर उनकी सूरतें दिलों में मौजूद रहती हैं। इसके बाद आपने अपने सीना अक़दस की तरफ इशारा किया, फरमाया देखो यहाँ इल्म का एक बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है, काश इसके उठाने वाले मुझे मिल जाते कि मैं उनको मुंतकिल करता है। जी हाँ, मिला कोई तो, या ऐसा जो ज़हीन तो है मगर नाकाबिल इत्मीनान है, जो दुनिया के लिए दीन को आला कार बनाने वाला है। अल्लाह की उन नेमतों की वजह से उसके बंदों पर और उसकी हुज्जतों की वजह से उसके दोस्तों पर बर्तरी जताने वाला है। जो अरबाब हक और दानिश का मती तो है, मगर उसके दिल के गोशों में बसीरत की रोशनी नहीं है। बस इधर ज़रा सा शुबा आरज़ हुआ कि उसके दिल में शकूक व शुबात की चिंगारियाँ भड़कने लगीं। तो मालूम होना चाहिए कि ना ये इस काबिल है ना वो इस काबिल। जैसा शख्स मिलता है जो लज़्ज़तों पर मिटा हुआ है और बासानी ख्वाहिश नफसानी की राह पर खींच जाने वाला है, जैसा शख्स जो जमा आबरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर जान दिए हुए है
یہ دونوں بھی دین کے کسی امر کی رعایت و پاسداری کرنے والے نہیں۔ ان دونوں سے انتہائی قریبی شبہات چرانے والے چھپائے رکھتے ہیں۔ اس طرح تو علم کے خزینہ داروں کے ماننے سے علم ختم ہو جاتا ہے، یعنی جب کوئی آگے علم نہیں لے گا تو جب عالم دنیا سے اٹھے گا تو وہ علم اس کے ساتھ ہی اٹھ جائے گا۔ ہاں مگر زمین ایسے افراد سے خالی نہیں رہتی جو خدا کی حجت کو برقرار رکھتا ہے، ایسے فرد سے خالی نہیں رہتی۔ وہ ظاہر و مشہود یا خائف و پنہاں کو اللہ کی دلیلیں اور نشان مٹنے نہ پائیں، وہ ہیں ہی کتنے، کہاں پر ہیں؟ خدا کی قسم وہ تو گنتی میں بہت ہی تھوڑے ہوتے ہیں، اور اللہ کے نزدیک قدر و منزلت کے لحاظ سے بہت بلند ہوتے ہیں۔ خدا بن تعالیٰ ان کے ذریعے سے اپنی حجتوں اور نشانیوں کی حفاظت کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ ان کو اپنے ایسوں کے سپرد کر دیں اور اپنے ایسوں کے دلوں میں انہیں بو دیں۔ علم نے انہیں ایک دم حقیقت و بصیرت کے انکشافات تک پہنچا دیا ہے، اور یقین و اعتماد کی روح سے گل مل گئے ہیں، اور ان چیزوں کو جنہیں آرام پسند لوگوں نے دشوار قرار دے کر رکھا تھا اپنے لیے سہل و آسان سمجھ لیا ہے۔ جن چیزوں سے جال برق اٹھتے ہیں ان سے وہ جی لگائے بیٹھے ہیں۔ ایسے جسموں کے ساتھ دنیا میں رہتے سہتے ہیں کہ جن کی روحیں ملا اعلیٰ سے وابستہ ہیں، یہی لوگ تو زمین میں اللہ کے نائب اور اس کی دین کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ ہائے ان کی دید کے لیے میرے شوق کی فراوانی ہے جی۔ پھر کمیل نے فرمایا، آپ نے فرمایا، اے کمیل مجھے جو کہنا تھا کہہ چکا، اب جس وقت چاہو واپس چلے جاؤ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی محبت میں زندہ رکھے ہیں جی۔ کیسا خوبصورت حکمت بری بات ہوتی ہے، جو بھی فرماتے اس میں بے شمار حکمتیں۔ فرمایا انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، جب تک چپ رہتا ہے پتہ نہیں لگتا کیا ہے، جب بولتا ہے تو پتہ لگ جاتا ہے کہ جاہل ہے کہ عالم ہے، اور کیسی بصیرت والا آدمی ہے۔ جو شخص اپنی قدر و منزلت کو نہیں پہچانتا وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی نے آپ سے عرض کی کہ مجھے نصیحت فرمائیں، تو فرمایا تم کو لوگوں میں سے نہ ہونا چاہیے کہ جو عمل کے بغیر حسن انجام کی امید رکھتے ہیں اور امیدیں بڑھا کر توبہ کو تاخیر میں ڈال دیتے ہیں، جو دنیا کے بارے میں زاہدوں کی سی باتیں کرتے ہیں مگر ان کے اعمال دنیا طالبوں کے سے ہوتے ہیں۔ اگر دنیا انہیں ملے تو وہ سیر نہیں ہوتے، نہ ملے تو قناعت نہیں کرتے، جو انہیں ملا ہے اس پر شکر سے قاصر رہتے ہیں، اور جو بچ رہے اس کے اضافے کے خواہش مند رہتے ہیں، دوسروں کو منع کرتے ہیں اور خود باز نہیں آتے، دوسروں کو حکم دیتے ہیں ایسی باتوں کا جنہیں خود بجا نہیں لاتے، نیکوں کو دوست رکھتے ہیں مگر ان کے اعمال نہیں کرتے، گنہگاروں سے نفرت و عناد رکھتے ہیں حالانکہ خود انہی میں داخل ہیں، گناہوں کی وجہ سے موت کو پسند کرتے ہیں اور تندرست ہوتے ہیں تو مطمئن ہو کر کھیل کود میں پڑ جاتے ہیں، جب بیماری سے چھٹکارا پاتے ہیں تو اترانے لگتے ہیں، مبتلا ہوتے ہیں تو ان پر مایوسی چھا جاتی ہے، جب کسی سختی ابتلا میں پڑتے ہیں تو لاچار و بے بس ہو کر دعائیں مانگنے لگتے ہیں، جب فراخ دستی نصیب ہوتی ہے تو فریب میں مبتلا ہو کر منہ پھیر لیتے ہیں، ان کا نفس خیالی باتوں پر انہیں قابو میں لے آتا ہے اور وہ یقینی باتوں پر اسے نہیں
दबा लेते, दूसरों के लिए उनके गुनाह से ज़्यादा ख़तरा महसूस करते हैं और अपने लिए अपने अमाल से ज़्यादा जज़ा के मुतवक्को रहते हैं। और मालदार हो जाए तो उतराने लगते और फितना गुमराही में पड़ जाते हैं, और फ़कीर हो जाए तो नाउम्मीद हो जाते हैं, सुस्ती करने लगते हैं। जब अमल करते हैं तो उसमें सुस्ती करते हैं, और मांगने पर आते हैं तो असरार में हद से बढ़ जाते हैं। अगर उन पर ख्वाहिश नफसानी का गलबा हो तो गुनाह जल्द से जल्द करते हैं और तौबा की यानी तावीक में डालते रहते हैं, तौबा को तावीक में डालते रहते हैं, कर लेंगे कर लेंगे। अगर कोई मुसीबत लाक होती है तो जमात इस्लामी के खुसूसी इम्तियाज़ात से अलग हो जाते हैं, इबरत के वाक़यात बयान करते हैं मगर ख़ुद इबरत हासिल नहीं करते, वाज़ नसीहत में ज़ोर बांधते हैं मगर ख़ुद उस नसीहत का असर नहीं लेते, चनाचे बात करने में तो ऊंचे रहते हैं मगर अमल में कम ही रहते हैं। फ़ानी चीज़ों में नफसी करते हैं, बाकी रहने वाली चीज़ों में सहलंगारी से काम लेते हैं। वो नफ़े को नुकसान और नुकसान को नफ़ा ख्याल करते हैं। मौत से डरते हैं मगर फुर्सत का मौका निकल जाने से पहले अमाल में जल्दी नहीं करते। दूसरों के लिए ऐसे गुनाह को बहुत बुरा समझते हैं जिससे गुनाह को खुद अपने लिए छोटा ख्याल करते हैं, और अपनी ऐसी इताअत को ज़्यादा समझते हैं जिसे दूसरों से कम समझते हैं। लिहाजा वो लोगों पर मोतरज़ होते हैं और अपने नफ्स की चिकनी चौपड़ी बातों की तारीफ़ करते हैं। दौलतमंदों के साथ महफिल ज़िक्र में शिरकत से ज़्यादा पसंद है, यानी दौलतमंदों के साथ महफिल करना महफिल ज़िक्र से ज़्यादा पसंद करते हैं। अपने हक़ में दूसरे के ख़िलाफ़ हुक्म लगाते हैं लेकिन कभी यही नहीं करते कि दूसरों के हक़ में अपने ख़िलाफ़ हुक्म लगाएं। औरों को हदायत करते हैं और अपने आप को गुमराही की राह पर लगाते हैं। वो तात लेते हैं, खुद नाफरमानी करते हैं, हक़ पूरा वसूल करते हैं मगर खुद अदा नहीं करते। वो अपने परवरदिगार को नज़रअंदाज करके मखलूक से खौफ खाते हैं और मखलूक के बारे में अपने परवरदिगार से नहीं डरते। कितनी बड़ी, यानी एक ही आपने जो फरमाया ना, हर चीज़ कूदें बंद कर दी। बंदे की अपनी हैसियत क्या है, वो जो अपने आप को यानी समझे कि मैं सबसे यानी अमाल के लिहाज से मैं ही कमज़ोर हूँ, और समझो कि अपने आप को कम तरी समझे, दूसरों को अच्छा समझे, वो बेहतर है। जो दूसरों को अपने आप को बेहतर समझे, दूसरों को कमतर समझे, वो हलाक होने वाला है। अल्लाह ताला हमें अपने नफ्स को पहचानने वाला बनाए। हदीस कुदसी है ना कि जिसने नफ्स को पहचान लिया उसने अपने अल्लाह को पहचान लिया। तो अल्लाह ताला हमें समझ बीनी वाला बनाए और आप अलैहिस्सलाम के अक़वाल पे अमल करने वाला, बहुत सोचो विचार करने वाला बनाए। बड़ी हिकमत मौज़ बातें हैं। अल्लाह ताला में हज़रत अली करमल्लाह वजह और आपके अहले बैत हार की बेइंतहा मोहब्बत अता फरमाए। ये दुनिया और आखिरत में कामयाबी का ज़रिया है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब का ज़रिया है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तुम अल्लाह से मोहब्बत करो कि वह सुबह शाम तुम्हें अपनी नेमतें अता करता है, और मुझसे मोहब्बत करो कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। अल्लाह की निस्बत से मुझसे मोहब्बत करो, और मेरे अहले बैत से मेरी वजह से मोहब्बत करो कि वो मेरे अहले बैत है। अल्लाह ताला में इन्हीं के साथ जो अल्लाह के पसंदीदा लोग हैं उनके साथ दुनिया आखिरत में हमारी जो है ना जी वो कामयाबी कर दे और हमें माफ़ कर दे, हमारे मामलात में आसानियाँ और रहमतें और बरकतें अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।